जिस तरीके नाल निज़ाम अज बदहाली दे विच है और सब तो वड्डी गल पहला प्रधान है दिल्ली दे विच जिस दे उत्ते लुकआउट नोटिस सर्च जारी होए कोर्ट वालों मान लिया गया कि भ्रिष्टाचार किया है देश तो बाहर नहीं जान देना। जिस इंसान ते दिल्ली पुलिस वालों बाहर जान दा बैन लगा होवे और वो इंसान ते उहदे नाल दे साथी अपने फेसबुकां ते पोस्टां पाण कि मरजिंदर सिरसा ते हरमीत सिंह कालका दुनिया भर के सिखां दे रखवाले हैं। दिल्ली के सिखां की इन्नी मंदभागी हालात कदी होई नहीं है जो इन्हां दे रहिंदियां दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी का हाल होया है। एक स्लोगन जिहड़ा लगातार चल रहा है सोशल मीडिया पर भी लगातार कि 2 साल बेमिसाल अजिहे 2 साल दे विच किस तरीके की सेवा होगी कि जिहड़ा संगत दे विच इस तरीके नाल 2 साल झूठ दे नाल 2 साल बेईमानी दे नाल धोखे दे नाल ठगी दे नाल 2 साल ये नकली चेहरे नाल शगन स्कीम भी चलाई है जबकि अपने घर से भुखे मर रहे हैं ना टीचर को तनख्वाह दी जा रही है हम थोड़ा PF का पैसा भी जो पूरा नहीं दे पा रहे। जे तुसी सगन स्कीम बच्चों की गल करते हो मैं समझदा कि उपराला बहुत वधिया है। उपराला वधिया है कि तुहानूं सानूं बच्चियां दी सपोर्ट करनी चाहिए पर इलेक्शन च ही क्यों चमन सिंह जी साफ को उपराला या जुमला नहीं मैं पहले मेरी गल सुनो उपराला वधिया पर है जुमला। सो लगातार असी संगत को सुचेत भी कर रहे हैं हर इलाके दे विच जाके सर्वे कर रहे हैं क्योंकि ये कोई लोक सभा विधान सभा दियां या कोई क्षेत्र दियां चोणां नहीं ने बल्कि सिखां दी सिरमौर जथेबंदी कही जाने वाली दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दी चोणां ने दिल्ली दी सिखां दी गल है दिल्ली दे सिखां दी हक्कां दी गल है। बादल धड़े नाल ही जुड़े सी पहला मनजीत सिंह जी के फिर जिस तरीके नाल निज़ाम बदहाली च होया उन्होंने ते इल्ज़ाम लगे वो पार्टी छड्ड के बाहर आए श्रोमणी अकाली दल बादल नूं छड्ड के हुण अपनी पार्टी जिहड़ी है जागो पार्टी बनाई है उन्होंने उम्मीदवारों नाल लगातार असीं गलबात कर रहे हैं लगातार तुहानूं दिखा रहे हैं इलाके दे विच किस तरीके नाल संगत दा जो है जो सोच हैगी है इन्हां वोटां नूं लैके अज साडे नाल वार्ड नंबर 26 संतगढ़ तो सरदार चमन सिंह जी मौजूद हैगे ने उन्हां नाल गलबात करांगे कि जिस तरीके नाल निज़ाम अज बदहाली दे विच है और सब तो वड्डी गल पहला प्रधान है दिल्ली दे विच जिस दे उत्ते लुकआउट नोटिस सर्च जारी होए कोर्ट वालों मान लिया गया कि भ्रिष्टाचार किया है देश तो बाहर नहीं जान देना। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। तुसी बहुत गंभीर सवाल पूछ लिया मेरे को। जिस इंसान ते दिल्ली पुलिस वालों बाहर जान दा बैन लगा होवे और वो इंसान ते उहदे नाल दे साथी अपने फेसबुकां ते पोस्टां पाण कि मरजिंदर सिरसा ते हरमीत सिंह कालका दुनिया भर के सिखां दे रखवाले है। मैं हैरान हो जाना अरे पुलिस तुहानूं बाहर जान ते बैन कर रही है तो तुसीं दावा करदे हो कि असी दुनिया भर के सिखां दे रखवाले हैं। दिल्ली के सिखां की इन्नी मंदभागी हालात कदी होई नहीं है जो इन्हां दे रहिंदियां दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी का हाल होया है। और मैं जे दस देवां कि असी गुरु साहब की बख्शिश नाल अनथे कोशिशां करते हैं। तालीबान ने हुणे ही हमला किया ना एक शहर से अफगानिस्तान च इन्होंने चक्की बाज ये दावा करते कदे दुनिया भर के असी सिखां दे रखवाले हैं। मनजीत सिंह जी के ने पाई है ना फेसबुक ते अपने पेज ते पाई ना वीडियो और निशान सा लगा ना दोबारा निशान सा लगाया गया क्योंकि असी साडी जिहड़ी हमेशा कोशिश रहती है कि गुरु साहब के आशीर्वाद नाल और हमेशा सच नूं सामने लैके आंदा रहे। अरे असी तो हैरान है कि जिहड़ा काम झूठ के आधार पर इन्हां दा जनरल इजलास च बोलते हैं मनजीत सिंह जी के मैंबरी खारिज करती और जो गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी च कूड़ ते कुफर तोलिया किवें 2 फुट उच्चा उठ के भाषण दिता कि गई मनजीत सिंह जी के दी
ਮੈਂਬਰੀ ਗਈ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਹਟਾਤਾ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਕਰਤਾ, ਮਦਾ ਮੀਡੀਆ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਕਢਾਤਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਭਾਈ? ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਲੱਗੇ, ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਸਾਡੇ, ਜੁੱਗੋ ਜੁੱਗ ਟੱਲ ਹੈ। ਅਰੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਭਾਈ? ਅਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਡਾਕਟਰ ਨਕਲੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ MRI 'ਚ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਝੂਠੀ 50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਅਰੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਇਲਸਿਸ ਕੇ ਅੰਦਰ 100 ਬੈੱਡ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਤੋਬਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੋਬਾ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿ ਇਹ ਚਾਹੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ, ਚਾਹੇ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ, ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ 13 ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 450 ਅੰਪਲਾਈਜ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਓਵਰ ਸਟਾਫ ਆ। ਔਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਦੀ ਸੈਲਰੀ 450 ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਿਆ ਸੀ। ਅਰੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊੜੀ 13 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀ ਸੀ, ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡਿਊੜੀ ਬਣਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ? ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਰੋਕੀ ਸੀ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿੱਲੀ ਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸਕੀਮਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੇਟ ਕਿੱਥੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਏ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਹਰਵੰਸ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਵੱਲੋਂ, ਸੇਵਾ ਕਾਰ ਸੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਿਊੜੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਉਹ ਡਿਊੜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਕਾਵਰ ਰੋਡ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਰਜਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਈਏ। ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਕੂਲ, ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਮੇਨ ਗੇਟ ਅਸ਼ੋਕਾ ਰੋਡ ਰੱਖਣਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਕ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਡਿਊੜੀ ਇਕੱਠੀ ਲਾਈ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਹੜੇ ਦੀ ਸੋਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਾਂਜੀ ਚਮਨ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਮੇਨ ਕਿ ਇੱਕ ਸਲੋਗਨ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਬੇਮਿਸਾਲ, ਅਜਿਹੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰ? ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ 2 ਸਾਲ ਬੇਹਾਲ, 2 ਸਾਲ ਝੂਠ ਦੇ ਨਾਲ, 2 ਸਾਲ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਧੋਖੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੱਗੀ ਦੇ ਨਾਲ, 2 ਸਾਲ ਇਹ ਨਕਲੀ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨਾਲ, 2 ਸਾਲ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਖੰਡ ਰਚਿਆ। ਮੈਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ 500 ਬੱਚਾ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, 550 ਬੱਚਾ ਫ੍ਰੀ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ, ਦੱਸ ਦਿਨ ਨਾ। ਇੱਕ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਵੀ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਥੋੜਾ PF ਦਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਦੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ 'ਚ ਲੋਕ ਮਰ ਗਏ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ 1984 'ਚ ਵਿਧਵਾ ਵਿਡੋ ਸੀਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਜਾਈ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਦੋਗੇ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਗਨ ਸਕੀਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਪਰਾਲਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਉਪਰਾਲਾ ਵਧੀਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਚਮਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਫ਼ ਕਹੋ, ਉਪਰਾਲਾ ਜਾਂ ਜੁਮਲਾ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਉਪਰਾਲਾ ਵਧੀਆ ਪਰ ਹੈ ਜੁਮਲਾ। ਉਪਰਾਲਾ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝੋ, ਦੇਣਾ ਕਿਹਨੇ ਹੈ? 15 ਲੱਖ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਦੇਣਾ ਕਿਹਨੇ ਹੈ? ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਹਿਣਗੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੋਈ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ ਹੋਵੇ
ਤੇ ਉਹ ਝੂਠ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਝੂਠ ਫਰੇਬ ਧੋਖਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਐਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੇੜ 'ਤੇ। ਯਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੇਜ 'ਤੇ, ਯਾਰ ਜਿੱਥੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਣੀ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖੀ ਘਰ ਘਰ ਜਾਣੀ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਕੀਰਤਨ ਘਰ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਕਥਾ ਘਰ ਘਰ ਜਾਣੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਾਲਟੀ 'ਚ ਪਕਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਲੜੋ ਲੜਾਈ, ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਦਮ 'ਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਲੜੋ ਲੜਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ 'ਚੋਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਵਰਤ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰੁਪਈਆ 10-10 ਰੁਪਈਏ 100-100 ਰੁਪਈਆ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਨਾ ਲੋਕ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕਹਿਣ ਕਿ ਕੋਈ ਕਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਸੰਗਤ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜੇਕਰ ਦਸਵੰਧ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਠੱਗਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮੈਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਠੱਗਾਂ ਕੋਲ, ਚੋਰਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਝੂਠ ਦੀ ਪੰਡ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਾਜੋ। ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਚੰਗਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੁਣ ਲਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚਲੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ 13 ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਆ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗਿਆ, ਔਰ ਪਿਛਾਂਹ ਨਹੀਂ ਹਟੇ। ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਰਸਨਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸਰਦਾਰ ਚਮਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 26 ਸੰਤਗੜ੍ਹ ਤੋਂ, ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੋ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣੋ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਦਲ ਧੜੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਛੁਡਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੋ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਬਦਹਾਲੀ 'ਚ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਕੇ 84 ਵਾਲੀ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਸਿਕਲੀਗਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਮੇਟੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋ ਸਕੇ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਕਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ, ਦਿੱਲੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਐਪ ਐਂਡਰੋਇਡ ਜਾਂ iOS ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ, roku ਅਤੇ Amazon Fire TV ਤੇ ਜਾਂ Apple TV ਤੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ www.globalpunjabtv.com ਤੇ।